मोमिन जो फिदा नक्श कफ़े पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्श कफ़े पाए नबी हो ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना, हो ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तोहफा से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तोहफा से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम, आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम, मिश्कों से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना, मिश्कों से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना। कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत, कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत। एक आने में आए नबी दिखला दे मदीना, इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह, ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू। ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين
الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मोमिन जो फिदा नक्श कफ़े पाए नबी हो मोमिन जो फिदा नक्श कफ़े पाए नबी हो ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना ज़ीर कदम आज भी आलम का खजीना गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तोहफा से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तोहफा से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम आशिक हो बिरादर शहंशाह दो आलम मिशकों से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना मिशकों से ज़्यादा मुबारक जिसका पसीना कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत कर दिल में तरफ हो मेरे आका का ज़ियारत एक आने में आए नबी दिखला दे मदीना एक आने में आए नबी दिखला दे मदीना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल एहतराम सम्मानित मुसल्लिन किराम আমার মুরব্বিন আযম পর্দার অন্তরালের মা ও বোনেরা দয়াময় রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আজ রজব মাসের শেষ জুমায় আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ঘর তথা মসজিদে আসার বসার আমাকে কোরআন এবং হাদিস থেকে কিছু কথা বলবার আপনাদেরকে শুনবার তৌফিক দান করলেন দয়াময় রব্বুল আলামিনের দরবারে একবার অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় বলি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন ইমামুল মুরসালিন নবিয়ুল আযম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ সরকার বাড়ি জামে মসজিদ এত সুন্দর আয়োজন এত সুন্দর পরিবেশ শ্রম দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে অর্থ দিয়ে যারা এত রূপ পর্যন্ত এনেছেন সকলকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে শান্তি এবং পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে সকলে বলি আমিন মুহতারাম হাজিরিন আমরা আলোচনা করতেছিলাম রজব মাস আজকে রজব মাসের 30 তারিখ রজব মাস শেষ আমাদের বিগত রজব মাস সম্পর্কে আমরা আলোচনা শুনতেছিলাম শুনেছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে রজব মাস সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ
আল্লাহ তাআলার গণনার মধ্যে 12টি মাস হলো সম্মানিত মাস। এই 12টি মাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 4টি মাস সম্মানিত মাস রেখেছেন। মিনহা আরবাতুন হুরুম, এই 4টি মাস হলো 3টি মাস ধারাবাহিকভাবে, আরেকটি মাস হলো ধারাবাহিক ছাড়া আলাদা একটা মাস। এই মাসটা হলো রজব মাস। জিলকদ, জিলহজ, মুহররম, এই 3টা হলো এক লগে ধারাবাহিকভাবে। আরেকটি মাস হলো ভাঙতি মাস সাইডে, এটা হলো রজব মাস। এই রজব মাস করণীয় ছিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন এইটা হলো আমার সম্মানিত মাস। পয়গম্বর বলেছে এই মাসে তোমরা যুদ্ধ বিদ্রোহ করবা না, তোমরা ভালোভাবে চলবা, তোমরা মারামারি হানাহানি এগুলা থেকে বিরত থাকবা। এই হলো রজব মাসের আমাদের করণীয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পয়গম্বর হাদিসে বলেন এই রজব মাস এবং শাবান মাস তোমরা একটা আমল করবা, আর এই আমলটা হলো আল্লাহ তাআলার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি করে রজব এবং শাবান মাসে এই আমলটা বেশি বেশি করে করতেন, দোয়া পাঠ করতেন। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। কে পাঠ করতে? পয়গম্বর বেশি বেশি করে এই দোয়াটা পাঠ করতেন। যখন রজব মাস চলে আসতেন তখন থেকেই এই দোয়াটা পাঠ করতে থাকতেন। ও আল্লাহ, এই রজব মাস এবং শাবান মাসে আমার বরকত বাড়াইয়া দেন এবং ওই রমজান পর্যন্ত আমার হায়াতটা পৌঁছাইয়া দেন। বলতো কে? পয়গম্বর। তো উম্মতের শিক্ষা হলো, ও দুনিয়ার উম্মত, তোমাদের জন্য এই রজব মাস, এই শাবান মাস, এই মাসগুলোর মধ্যে বেশি বেশি করে এই দোয়াটা পাঠ করবা। কারণ হলো পয়গম্বর রমজান মাসে বেশি বেশি ইবাদত করার জন্য, যদি হায়াতটা রমজান পর্যন্ত চলে যায় তাহলে ইবাদত বন্দিগি করবা। একটা ইবাদত বন্দিগি যদি বান্দা করো, একটা ইবাদতের বিনিময়ে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 70টা ইবাদতের সওয়াব দিয়ে দিবে। ও বান্দা, ইবাদত এই রমজান মাসের কেমন ফজিলত, কেমন বরকত। বলে, ও বান্দা, যদি হায়াতটা রমজান পর্যন্ত নিতে পারো, এই রমজান মাসের কেমন ফজিলত, কেমন বরকত শোনো। ও এলাকার ভাই, ও বৃদ্ধ বাবা, ও পর্দার অন্তরালের মা, এই ইবাদতটা হলো তোমার জন্য বোনাস। কেমন বোনাস? বলে, এই রমজানের মধ্যে একটা রাত আছে, যে রাতে বান্দা যদি ইবাদত করে, এক রাতে ইবাদত করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1000 রাতের সওয়াব দিয়ে দেয়। আসেনি? এক রাতের ইবাদতের 1000 রাতের সওয়াব। ও দুনিয়ার উম্মত, ও গোলাম, ও বৃদ্ধ বাবা, দিলের কানটা দিয়ে শোনেন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, আমি তোমাদের জন্য এই নবীজি এই রজব মাসে মেরাজে গিয়েছিল, আলোচনা আমরা শুনেছি। এই মেরাজে গিয়া তোমাদের জন্য নামাজ আনলো। এই নামাজ তোমরা পালন করবা, এই নামাজ তোমরা পড়বা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ও বান্দা, যদি তুমি নামাজটা ভালোভাবে পড়তে পারো, যদি এই নামাজ আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে দিদার করেছেন, দেখা করেছেন পয়গম্বর, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নামাজ দিয়েছে। ও বান্দা, নামাজ সঠিকভাবে যদি পালন করে নাও, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে তুমি নামাজ পড়বা 5 ওয়াক্ত নামাজ, তুমি নামাজ পড়বা 5 ওয়াক্ত। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, এই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলের খাতিরে 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দিয়ে দিবে। পড়ব বান্দারা 5 ওয়াক্ত। ওরে দুনিয়ার উম্মত, ও গোলাম, পড়বে 5 ওয়াক্ত নামাজ। 5 ওয়াক্ত নামাজের বদৌলতে আমার হাবিবের উম্মতের উসিলা করিয়া, নবীর উসিলা করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, এই নবীকে আমি এত মহব্বত করি, আমার হাবিব
আমি মেয়ারাজে গিয়ে নামাজ দিয়েছিলাম। এই রজব মাসে মেয়ারাজ হয়েছে। এই রজব মাসে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন পয়গম্বরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ দিলাম। ও বান্দারা শুনে নাও, কোন উম্মত যদি এই 5 ওয়াক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করে নেয়, যখন দিতে নিয়েছিল 50 ওয়াক্ত, ওই 50 ওয়াক্তর নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবে। নবীজির খাতিরে ও বান্দা, আগেকার নবীর উম্মতেরা 900 বছর, 800 বছর, 1000 বছর হায়াত পাইতো, অনেক অনেক বছর হায়াত পাইতো। কিন্তু আমার শেষ নবীর উম্মতেরা হায়াত পায় মাত্র 60 থেকে 65, 70, 80 বছর। ও বান্দা, এত কম হায়াতের মধ্যে কিভাবে আল্লাহ তাআলাকে রাজি খুশি করা যায়? আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, ও দুনিয়ার গোলাম, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য ক্ষেত্র বিষয় এমন এমন কিছু সময় রাখছি, ওই সময়গুলাতে যদি তুমি ইবাদত বন্দেগী করো, তাহলে ইবাদত বন্দেগী করবা কম, সওয়াব হয়ে যাবে বেশি। হয়নি? এক রাতের ইবাদত 1000 রাতের ইবাদতের সওয়াব। ও বান্দা, আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আবার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু, নবীর জন্য এত কিছু পাইলাম। ও বান্দা, যত কিছু পাইতেছো, এত সুসংবাদ দেখতেছো, কিছুই দুনিয়ার কোন মানুষের জন্য না, সব আমার নবীর খাতিরে। কার জন্য? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি মুহাব্বত করি। কেমন মুহাব্বত? দুনিয়ার মানুষ শুনে নাও, আমি তো আমার রাসূলের প্রতি দুরূদ পড়ি। আল্লাহ তাআলা বলে, আমি আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো ইবাদত করি না, শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমি আমার নবীর উপর দুরূদ পড়ি। কে পড়ে? আল্লাহ স্বয়ং দুরূদ পড়ে। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু, আমি দুরূদ পড়ি, আমার ফেরেশতারা দুরূদ পড়ে। ও দুনিয়ার উম্মত যারা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, তোমরাও দুরূদ পড়ো। দুরূদের কেমন ফজিলত! পয়গম্বর বলে, যদি তোমরা একবার দুরূদ পড়ো, একবার দুরূদ পড়ার কারণে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন, পয়গম্বর বলে, হাদিসের মধ্যে বলতেছে, যদি তোমরা একবার দুরূদ পড়ো, একটা বার দুরূদ পড়ার কারণে তোমার 10টা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়। কেমন ফজিলত! বলে 10টা সওয়াব হয় একটা দুরূদে। একবার কোন উম্মত যদি দুরূদ পড়ে, পয়গম্বর বলে, কোন উম্মত যদি একবার দুরূদ পড়ে, তার উপর 10টা রহমত নাজিল হয়। সুবহানাল্লাহ! দুরূদের কেমন ফজিলত! দুরূদ কার উপর পড়া হয়? রাসূলের উপর দুরূদ পড়া হয়। ও বান্দা, রাসূলের উপর দুরূদ। আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন, রাসূলকে প্রশ্ন করা হলো, ও নবী, যদি আপনার উপর দুরূদ যদি উম্মতরা পড়া বন্ধ করে দেয়, ফেরেশতারাও যদি বন্ধ করে দেয়, সব মাখলুক যদি দুনিয়াতে রাসূলের উপর দুরূদ পড়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে কে দুরূদ পড়বে? স্বয়ং আল্লাহ বলে, ও বান্দা, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার হাবিবের উপর দুরূদ পড়ব। আল্লাহ পড়বে দুরূদ। কোন উম্মত যদি একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, দুরূদের ফজিলত শুনেন ও ভাই। দুরূদ ইব্রাহিম আছে, যে দুরূদটা আমরা নামাজে পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বলে, একবার তুমি দুরূদ পড়লা, কয়বার? একবার যদি কোন উম্মত দুরূদ পড়ে, তার জন্য আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 10টা মর্যাদা বাড়ায়া দেয়। কি দেয়? 10টা মর্যাদা বাড়ায়া দেয়, 10টা রহমত নাজিল করে। কটা?
10টা রহমত নাজিল করে। ও বান্দা 10টা সওয়াব তোমার জন্য দিয়া যায়। ও দুনিয়ার উম্মত 10টা গুনাহ আমার আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেয়। বলে আরেকটা দুরূদ আছে, ছোট্ট একটা দুরূদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও বান্দা কাজ করতেছো, ও পর্দার অন্তরালের মা হাতে কুটাকাটি করতেছো, কাজ করতেছো, তুমি জবান দিয়ে পড়ো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জবান দিয়ে পড়তে থাকো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পড়া যায় না? কি সুসংবাদ শুনেন, হাদিসের মধ্যে আসছে কোন ব্যক্তি যদি দুরূদ শরীফ পড়ে, তার নাম সহকারে, তার পিতার নাম সহকারে, দাদার নাম সহকারে, মায়ের নাম সহকারে আমার রাসূলের রওজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। আপনি যদি একবার দুরূদ পাঠ করেন, আপনার নিজের নাম সহ, বাবার নাম সহ, পিতার নাম সহ, আপনার পরিবর্গজন সবার নাম সহকারে আমার রাসূলের রওজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। দুরূদের কেমন ফজিলত! ও বান্দা একসাথে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একটু পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি আজকে আপনি এই আলোচনা থেকে কোনো আমল নাও করেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছেন না, সওয়াব হবে না? অবশ্যই সওয়াব হবে। যদি কোনো উম্মত এটা নিজের মধ্যে ফিট করে নেয়, ও ভাই যদি নিজের মধ্যে ফিট করে নিতে পারেন যে আমি এই দুরূদের আমলটা চালাইয়া যাইব, যখনই ফ্রি অবসর সময় থাকে তখনই দুরূদ পড়া শুরু করে দেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি হাতে কাজ করতেছেন, জবান দিয়ে বলতে থাকেন না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও ভাই আমার নবী, আপনার নবী শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, ওই যেদিন হাসর কায়েম হয়ে যাবে সকল নবীরা পর্যন্ত নাফসি নাফসি করতে থাকবে। আদম নবী থেকে ঈসা নবী পর্যন্ত সব নবীরা নাফসি নাফসি করতে থাকবে। শুধুমাত্র কেবলমাত্র আমার আপনার নবী শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী ওই দিন সিজদায় পড়ে কান্না করবে, আর শেষ পর্যায়ে আমার নবীর সুপারিশে সবাই জান্নাতে যাইতে পারবে। ও বান্দা তুমি যদি দৈনিক 100 বার আমার রাসূলের উপর দুরূদ পড়ো, আর তোমার নাম সহ, তোমার ওই অ্যাড্রেস সহকারে তোমার রাসূলের উপর যদি যাওয়া হয়, আমার নবী যদি ওই হাসরের ময়দানে দেখে আমার ওই ব্যক্তিটা আব্দুর রহমান নামে অমুক ব্যক্তি, তার বাবার নাম অমুক, ওই ব্যক্তিটা দৈনিক আমার উপর এতবার দুরূদ পড়ছে, ও ভাই আমি আপনাকে চিনি না, আপনার নাম কোনো সময় শোনো নেই, আপনি যদি আমাকে এসে বলেন হুজুর আপনাকে অনেক বড় মহাব্বত করি, আমি বলবো কো আপনার তো আমি চিনি না। যদি এমন হয় আমার সাথে একজন ব্যক্তির সাথে বড় মহাব্বত, বা শুনেছি অমুক ব্যক্তিটা এত বড় শাহ আলম ভাই এমন লোক, ওইখানে ওনার দোকান, যদি আমি ওনার পরবর্তীতে নাম শুনি বলবো হ্যাঁ চিনছি। আপনার দুরূদের সওয়াবটা যদি জিবরাইল দৈনিক নিয়ে যায় 10 বার 100 বার করে, তখন সুপারিশের সময় দেখে বলে ফেলবে আমার নবী হ্যাঁ আমার ফেরেশতারা তো আমার জন্য এই দুরূদের সালামটা আনতো, দৈনন্দিন আমার জন্য আনতো, এই বান্দাটাকে আমি সুপারিশ করে দিলাম জান্নাতে চলে যাবে। চিনবে না? দৈনিক যদি আপনার নামটা হয়, ও ভাই আপনার বাবার নাম সহকারে, আপনার পরিবার বর্গের নাম সহকারে, অ্যাড্রেস সহকারে, কোন এলাকা থেকে আপনি দুরূদ পড়ছেন, এই দুরূদের সওয়াব যদি রাসূলের দরবারে দৈনিক পৌঁছানো হয়, আর যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ রাসূল বলে আমি ওই ব্যক্তিকে চিনতে কোনো দেরি করব না, পারবো না। দুরূদের আমলটা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও পর্দার অন্তরালের মা, সময়গুলো অপচয় না করিয়া
যদি এই সময়গুলাকে আমলে নিতে পারেন, আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, ও দুনিয়ার উম্মত, তোমরা চিরকাল দুনিয়ার বুকে থাকবা না, একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। ও মৃত্যুবরণ করবা যদি জান্নাতের আশা করো, আর নবীজির সুপারিশ লাগবে। আর যদি নবীজির সুপারিশ পেতে চাও, বেশি বেশি করে রসুলের উপর দুরূদ পড়তে হবে। হবে নি? দুনিয়ার কোন মানুষের ঘোষণা না, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, ও মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, আমি আমার রাসূলের উপর দুরূদ পড়ি। কে বলে? আল্লাহ তাআলা বলে, ও বান্দা, আমি তো নিজে স্বয়ং আমার আল্লাহর উপর দুরূদ পড়ি, তোমরাও পড়ো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। পড়িনি দুরূদ? দুরূদের আমলটা চালাইয়া যান। আজকে এই রজব মাসের শেষের জুমায় একটা আমল নিয়ে বাড়ি যান। ও যুবক, ও বৃদ্ধ বাবা, ও পর্দার অন্তরালের মা, যদি একটা কথার উপর যদি একদিন না একদিন আমল করে নেন, এটাই হবে আপনার দুনিয়ার জীবনের কামিয়াবি। আজকে থেকে নিয়ত করে নেন, যখনই সময় পাইব এই দুরূদটা, সাল্লাল্লাহু, সহজ না? একদম ছোট একটা দুরূদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখনই সুযোগ পান, যখনই সময় থাকে, তখনই মনে মনে এই দুরূদটা বেশি বেশি করে পাঠ করবেন। যদি করতে পারেন, রাসূলের ঘোষণা মতে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার জন্য সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাসূল আপনার জন্য অবশ্যই অবশ্যই সুপারিশ করবেই। এই দুরূদ শরীফের এত ফজিলত, পয়গম্বরের মান সাল্লা আলাইহা ওয়াহিদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা, যে ব্যক্তি একবার দুরূদ পাঠ করবে, কয়বার? একবার। মান সাল্লা আলাইহা ওয়াহিদান, কোন ব্যক্তি যদি একবার দুরূদ পাঠ করে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, পয়গম্বর বলে, তার উপর 10টা রহমত নাজিল হয়। কয়টা রহমত? একবার দুরূদ পড়লে, মান সাল্লা আলাইহা ওয়াহিদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা, তার উপর 10টা রহমত আল্লাহ তাআলা নাজিল করে দেন। বলি সুবহানাল্লাহ। রাফাহু বিহা আশরা দারাজাত, তার জন্য 10টা মর্যাদা বুলন্দ করে দেয়। ও বান্দা, পরের স্টপে বলতেছে, কাতাবালাহু বিহা আশারা হাসানাত, তার জন্য 10টা সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। তারপরে বলতেছে, ওয়ামা আনহু আশারা সাইয়্যাত, তার 10টা গুনাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ করে দেয়। এই দুরূদের এমন সওয়াব। ও ভাই, যারা আমার আওয়াজ শুনতেছেন, এখনো সময় আছে, সময়গুলাকে ইবাদতে কাটান, সময়গুলাকে হেলাইয়া লেলাইয়া কাটাইয়া সময়গুলাকে শেষ করবেন না। এই সময় একদিন না একদিন আপনাকে পস্তাইবে। ও বান্দা, যেদিন মৃত্যুবরণ করবা, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহর কাছে বলবে, ও আল্লাহ, আপনি আমাকে আবার দুনিয়ার মধ্যে পাঠান, আমি আবার ইবাদত বন্দি করে আসব। কি বলবে? মানুষ আল্লাহর কাছে বলবে, আরজু পেশ করবে, ও আল্লাহ, দুনিয়ার বুকে আমাদেরকে আর অল্প কিছু সময়ের জন্য পাঠান, আমরা আপনার সানা পাঠ করব, ইবাদত করব, গোলামি করব। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, কাল্লা, কখনো না, আর কখনো তোমাকে দুনিয়ার বুকে পাঠানো হবে না। এই জন্যে সময় থাকতে সময়ের মূল্যায়ন বুঝো রে ভাই। এই সময় চলে গেলে এই সময় আর ফিরে পাইবা না।
এই যে রমজান মাস চলে গেল, আবার রমজান মাস আসতেছে। ও ভাই, এই রমজান মাস সামনে আসতেছে, এখন থেকে এই দোয়াটা বেশি বেশি করে করবেন। 1 নাম্বার আজকের আমল হলো দুরুদের আমল। পারবো না ইনশাল্লাহ? যখনই সময় পাই ইনশাল্লাহ এই দুরুদ শরীফের আমলটা আমরা করব। একবার দুরুদ পড়লে কি লাভ? বলে 10টা রহমত নাজিল হয়, 10টা গুনাহ মাফ হয়, 10টা মর্যাদা আমার আল্লাহ বাড়ায়া দেয়, 10টা সওয়াব আমার আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেয়। 4টা ফায়দা। কয়টা ফায়দা? 1 নাম্বার 10টা মর্যাদা বাড়াইয়া দিবে কে? আল্লাহ। 2 নাম্বার 10টা মর্যাদা বাড়াইয়া দিবে। 3 নাম্বার 10টা গুনাহ মাফ করে দিবে। 4 নাম্বার 10টা নেক তোমার সওয়াব নামা লিখে দিবে। এই 4টা ফায়দা দুরুদের। আর আরেক হাদিস আসছে, তোমার জন্য যদি দুরুদ পড়ো, তোমার জন্য আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, যদি দুরুদের আমলটা ভালোভাবে চালাইয়া যাও, ও বান্দা খাস নিয়তে যদি চালাইয়া যাও, তাহলে আমার রসুলকে স্বপ্নে তুমি দেখবা। রসুলের স্বপ্ন যদি কেউ কোনো বান্দা দেখে, রসুলকে যদি স্বপ্ন দেখি, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। বলি সুবহানাল্লাহ। দুরুদের আমল যদি কোনো বান্দা করতে পারে, তার জন্য নবীজির ওই স্বপ্ন দেখা যদি দেখতে পারে, যদি ভালো নিয়তে করে, যদি ভালোভাবে করতে পারে, দুরুদের আমলটা করে, এক আল্লাহর ওলি বলে ওই ব্যক্তি রসুলকে স্বপ্ন দেখবেই দুরুদের আমল করলে। আর রসুলকে যদি স্বপ্ন দেখে ফেলে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওই রসুলকে স্বপ্ন দেখলে আমার আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দিবেই দিবে, জান্নাত ওয়াজিব। তাই না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই দুরুদের উপর আমল করবার তৌফিক দান করুক। সকলে বলে আমিন। আর এই রজব মাস, শাবান মাস, এই আমলটা করবেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। রজব মাস শেষ। কিসে? রজব মাস শেষ। এক আল্লাহর ওলি বলে